सपनों में छुट्टे हैं हम, बड़े सच्चे हैं हम। गुड मॉर्निंग पिला माने मु आशा करछि तमे समस्ते भलरे थिबो। आस पिला माने आज आमकर एई ऑनलाइन रे संडे स्कूल कार्यक्रम आम आरंभ करिबा। आमने प्रथमे ए कार्यक्रम आरंभ करी प्रभु को चरण तो जीवा आमने प्रार्थना करिबा। तमने समस्ते हाथ जोड़ आखि बंद कर आमने प्रार्थना करिबा। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव संभ्रम स्तुति पाइबार एकमात्र योग्यवंत ईश्वर तुम गौरव तुम संभ्रम तुम स्तुति करुची आपा। तुम्हें आमान को यही वर्षर द्वितीय मासर शेष रविवार तुम्हें आमान को देखापी देल से तुम नाम धन्यवाद दूची आपा। हाँ प्रभु आज केते लोक आज ये दिन देखापी चाहिए किंतु से आज जगत रे नहांती किंतु आम अयोग्य तुम विरुद्धाचारी तुम आज्ञा लंघनकारी हेले तुम जीवित मान मध्य आम नाम स्थान देच से तुम नाम धन्यवाद दूची आपा। आम गत राति नाना प्रकार विपद आप रोग संकट तुम रक्षा कल एवं सुंदर प्रातकाल आम देखापी देल से धन्यवाद दूची आपा। यही समय आम निज तुम समर्पण करुपा। आज संडे स्कूल कार्यक्रम आम धीर स्थिर मन तुम प्रदान कर जपरी आम तुम से गीत गाइबा एवं वाक्य अध्ययन करवा एवं अनेक विषय शिखबार अच्छी आम शिखापी पारिबा। तुम से मन प्रदान कर आम सहित परमेश्वर हुआ शैतान चातुरे बंधन रक्षा कर ना बापा आम को अन्य मनस्कता तुम आम रक्षा कर जपरी आम धीर स्थिर बसी तुम से संडे स्कूल कार्य आम जपरी समस्ते योगदान करने पारिबा तुम से अनुकूल तुम प्रदान कर। प्रत्येक पिला तुम आशीर्वाद करिछ से तुम नाम धन्यवाद दूची आपा। हाँ प्रभु आगामी दिन मानक पिला परीक्षा आसूची आपा से प्रस्तुत होती आपा। तुम दया कर से जागतिक आपा मानकर से कार्य आपा पाठ पढ़ा सहित जपरी तुम ज्ञान जपरी अधिक वृद्धि लाभ करने पारती तुम से करुणा अनुग्रह प्रदान कर बोली तुम प्रार्थना करुपा। आम सांगे जो मैंने आज आमर मंडलीर आमर छात्र छात्री एवं आमर ओडिशार विभिन्न स्थान मानक संडे स्कूल छात्र छात्री माने शिक्षक शिक्षयित्री माने बापा माँ मैंने आम सहित एकत्रित होती समस्त तुम दया कर करुणा कर। आज आम को अनेक विषय आम शिखबार अच्छी आम से करुणा प्रदान कर जपरी आम से विषय शिखापी पारिबा। तुम आम को सेपरी आमर भाई आमर मंडलीर एवांजेलिस्ट आमर प्रताप भाई को तुम रखुचापा से तुम वाक्य आज देवे तुम सहित परमेश्वर हुआ तुम लुचाओ मुख दे तुम कथा कह पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर बोली तुम प्रार्थना निवेदन करुपा। ये सबार आरंभ शेष सब कार्य तुम नियंत्रण कर बोली तुम प्रार्थना निवेदन करी यीशु का नाम छोट भिक्षा मागुअछि आमीन। यही समय मु आमर मंडलीर आमर चर्च ऑफ काइन चर्च आमर एवांजेलिस्ट आमर प्रताप साहू को आम भाई को अनुरोध करुच्ची से आज आम संगे उपस्थित अच्छा से वाक्य जो आज आम से आज आम को से एजरा पुस्तक विषय से आम कहवाई जाऊँगी आम अनुरोध करुच्ची से जो विषय से एजरा विषय जपरी आम को आहरी अधिक विषय जानापी पारे एवं से पुस्तक विषय मत जनइबे पिला माने सुस्थ रही शुणव एवं तुम अनुरोध कर प्रभु नाम आह्वान करुच्ची से आसबे आम को से वाक्य देवे। गुड मॉर्निंग पिला माने अनेक दिन पर मु तुम सम्मुख को आसी पारिछि से मु प्रभुंकर धन्यवाद करे। मते खुशी लगे जे जतबेले तुम मैंने बसिके संडे स्कूल देखु था ईश्वर तुम मानक आशीर्वाद अनेकों को करिसेंती अनेक ये बाइबल शिक्षा द्वारा उपकृत होउछन्ते। आम विशेष कर ए वर्ष आहुरी मध्य आनंदित जे बाइबल सिस्टमेटिक भाव में शिखा पारिचु। मु संडे स्कूल देखे आउ जहाँकि मु जानी जे बाइबल लेखक मानकर विषय कह सारी बाइबल केते भागरे विभक्त सब कह सारी। आज आम एजरा पुस्तक विषय किछि पढ़िबा आ जानिबा। ए एजरा पुस्तक बाइबल रो को भागरे विभक्त फास्ट थिला पेंटाटुक तापर थिला हिस्ट्री बा इतिहास
এই ইতিহাସ ପୁସ୍ତକ 12ଟି ମଧ୍ୟରେ এই ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଉ ପଚାରିଥିଲା ଯେ 40 ଜଣ ଲେଖକ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ବାଇବେଲକୁ 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମନରୁ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନା, ଥରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ। ବାପା ଦୂର ଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଚାଟିଂ କରିଦେଉଛୁ, ମେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା। ହେଲେ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚିଠି ପଠାନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ମା ଚିଠି ପଠାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ପୁଅ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଲେଖିବି, ତୁମେ କୁହ କ'ଣ ଲେଖିବି। ତ ଚିଠିଟି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ଲେଖୁଥାଏ, ମା ଡାକୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖାଟି ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପୁଅ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା କିନ୍ତୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲଟି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜ୍ରା ନିଜେ। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଏଜ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାଜକ, ଯାହାକି 7 ପର୍ବ 1ରୁ 5 ଯଦି ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ, ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ। ଆଉ ଏଇ ଏଜ୍ରା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଏଜ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମହାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଏଜ୍ରା କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ଜଣେ ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ। 7 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଜଣେ ନିପୁଣ, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଟିଚର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମୋଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ସେ ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ। ଏବଂ ଏଇ ଏଜ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଶିଖୁଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମାତ୍ର 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 1ରୁ 6 ପର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 7ରୁ 10 ପର୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 10ଟି ପର୍ବକୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, କେତେ ସମୟ ତୁମେ ନେବ? ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇ 10ଟି ପର୍ବକୁ ଆମେ ସାରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାହା ଜାଣ କି ଯେ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏକାଥରକେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମତୁଇତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 6 ପର୍ବ ଯାଏଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଗଲା, ସିଏ ଜିରୁବାବିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ 7ରୁ 10 ପର୍ବ ଯାହାକି ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟିଛି। ଆଉ ଏଇ 6 ପର୍ବରୁ 7 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ 60 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକମାନେ, ଆମେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପିଲାମାନେ, ନୁହେଁ କି?
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ପାରୁଛୁ, ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ କି ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରି ପାରୁଛୁ, ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସଭା ହଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ହାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ଗଠନ। ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ଆସିବେ କହିବେ ନିହିମିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ଏଇ ଏଜ୍ରା ଆଉ ନିହିମିୟା ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଏଜ୍ରା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହିମିୟା ସେ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଚୀରକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ରଚନା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 450ରୁ 420 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର 420 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନେ ସେମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଏହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜେରୁବାବେଲ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଥମ ଦଳଟି ଜେରୁବାବେଲ ଦ୍ୱାରା ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଏଇ 10ଟି ପର୍ବର ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ପାରସ୍ୟ ରାଜା କୋରସଙ୍କର ଘୋଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ଜଣ ଫେରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ତାଲିକାକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ପ୍ରାୟତଃ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଜିହୁଦୀ ଜାତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତିନି ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜେରୁବାବେଲ ଓ ଯୋଶୁଆ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଚାରି ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କି ପ୍ରକାର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଗଠନ କରିବେ। 5 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ତାହା କେତେଜଣ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 6 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 6 ପର୍ବରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଡେଡିକେସନ୍ କରାଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଯାହାକି ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି 7 ପର୍ବରୁ 10 ପର୍ବ। ଏଇ 7 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏହା ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ 2000 ପୁରୁଷ ଜିହୁଦୀ ଜାତିଙ୍କୁ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ 2000 ପୁରୁଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। 8 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଏଜ୍ରା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। 9 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଏଜ୍ରାଙ୍କର
କିଛି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଲା ତାହାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଫେରି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଜ୍ରା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ 10 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏହା ଲୋକଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର, ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ। ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଥିଲେ, ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକି 7 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଏଜ୍ରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜିର ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ ନା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ପବିତ୍ରମାନେ, ପବିତ୍ର ଗଣ, ଯାଜକ ଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମକୁ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଏଜ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ବୋଝ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ କି ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି 8 ପର୍ବ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲି ଯେ ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଭଲ ପରିଚାଳକ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଭଲ ଗାଇଡର ଥିଲେ, ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କରିବେ। ଆମେମାନେ ଏହା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଯାହାକି ଏଜ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଏଜ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କି? ଏଜ୍ରା ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କଲେ, ରିଭାଇଭାଲ ଆଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରିଭାଇଭ ଆଣିବା। ଏବଂ ଏଇ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଗୁଡ୍ ୱାର୍ସିପର ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଥିଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ଯଦି 7 ପର୍ବ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ, 7 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଦେଖିବ, ଯେଣୁ ଏଜ୍ରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରା ନିଜକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ରଖିବି ଏବଂ ଯେପରି ଖାଲି ରଖିବେନି, ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା, ଆଜି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣିବାନି, ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ପଳେଇଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ପୁଣି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମତର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଜ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଏହା କରିବା ତୁମେ ଠିକ ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୁଲ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦିନେ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଯଦି ପୁଣି ଭୁଲ କରିବୁ, ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଖାଲି ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 9 ଆଉ 10 ପର୍ବ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ
ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 10 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ରା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ପର୍ବ ପଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଜି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ତୁମର ସେ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଏବଂ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପାରିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଜ୍ରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଥର ଯେପରି ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଯେପରି ଆମମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥାଉ, ଏଥର ଆମମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁସ୍ତକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ତାହା ତୁମମାନେ ପାଇବ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତମର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପରେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତମର ବାଇବଲ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ସେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଏଜ୍ରା ଚାପ୍ଟର 7 ଭର୍ସ 10। ଏଜ୍ରା ଚାପ୍ଟର 7 ଭର୍ସ 10। ଏଠି ଏପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଏଜ୍ରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣା ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଣୁ ଏଜ୍ରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣା ମନ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ବାଇବଲଟା ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ। ସେ ଏଜ୍ରା 7:10 ତମେ ବାଇବଲ ଦେଖି ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ଆଉ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମନରେ ରହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗେଇ ପାରିବ। ହଉ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଶେଷ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ହାତ ଯୋଡ଼, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ସ୍ତୁତି ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମର ସମ୍ଭ୍ରମ, ତୁମର ସ୍ତୁତି କରୁଅଛି ପିତା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ସେ ଏଜ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲ ଏବଂ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାରିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ତୁମେ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ବାପା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବେ, ତୁମେ ସେହିପରି କରୁଣା ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁ, ତୁମେ ଦୟାକର। ଏହି ହପ୍ତାହ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରୁହ। ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦ ରୋଗ ସଂକଟ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା ମାସ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ପାରିବା, ତୁମେ ସେହିପରି କରୁଣା କର ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖୁ, ତୁମେ ଦୟାକର, କରୁଣା କର। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବଳତା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ବାପା, କୌଣସି ପିଲାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବାପା, କୌଣସି ପିଲାର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟଥା ରହିଛି, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ବାପା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ରଖେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା।
ଯେପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖିବେ ଏବଂ ତୁମର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପାରିବେ। ତୁମେ ସେହିପରି କରୁଣା ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦୟାକରି ମାର୍ଜନା କର। ଯାହା ନ ମାଗି ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କ ଚେତନା ଚାଳନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମିନ୍।